So, namaste friends. So this is Chandrasekhar. Once again, I am here to make one more video on body fluids and circulation. In the last video, I was talking about RH factor and what is meant by RH factor. So what is positive, what is negative, RH antigen, like that we have discussed. In case RH antigen will be there in individual's blood, then that will be considered as RH positive. In case if individual they don't have RH antigen, then that is considered as RH negative. So that is why we used to say that O positive and O negative. Otherwise AB positive, AB negative. Positive indicates that so the blood which is having RH antigen. Negative indicates that the blood which is no RH antigen. So that is what we have discussed in the last video. So in this video I am going to talk about coagulation of the blood. Coagulation means clotting of the blood. And what is clotting? How blood will clot like that. So it is also a very important topic. So in the examination they may ask what is coagulation blood, how the blood will clot like that. Coagulation of blood, or otherwise clotting of blood. It is a natural phenomenon that takes place to prevent the excessive loss of blood. So usually coagulation blood means, in simple terms you can call it as a clotting of the blood. Clotting of blood is a natural process. It is a natural phenomena that takes place. So which is coagulation is helps to prevent the excessive loss of blood ಅಂತ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇರೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಅದರ್ coagulation helps to prevent excessive loss of the blood. So all the blood which stay back in the body itself ಅಂತ. If there is no coagulation, otherwise blood will not be clotted ಅಂತ. ಬ್ಲಡ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅದು ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಅಂತ, ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ವೆನ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಇಂಜುರಿ, ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲೀಡ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೇನೋ ಸಣ್ಣ ಗಾಯ ಆದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Within a fraction of seconds, blood will ooze out, comes out from the body. This is because the injured cells release certain substances that constrict the blood vessels and attract the blood platelets to gather at the site of injury. This prevents blood loss or otherwise hemorrhage. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಾಯ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಲಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಅಂತ. ಆ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಭಾಗದ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ರಿಲೀಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸು ದೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಲೇಟಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಅವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ನ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗ್ಯಾದರ್, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ, ಉಂಡು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ, ಇಂಜುರಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ, ಅಟ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜುರಿ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಹೆಮೊರೈಜ್ ಅಂತ. ಹೆಮೊರೈಜ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಎ constriction takes place, constriction of the blood vessel takes place by the substances released by the injured cells, so that all the blood plates come together, gather at a place and form a layer. That layer prevents excessive loss of the blood from the body. So that excessive loss of the body is known as a hemorrhage anta. Hemorrhage is a process of bleeding of the blood anta. So what is the clotting mechanisms? This mechanism of clotting process can be explained by Best and Taylor's theory. And Best and Taylor, the person, scientist
who worked on coagulation process or clotting process. So he explained and he proposed a theory. That theory is named as Best and Tyler's theory. According to this theory, the process of clotting involves four substances. So they told that there are four important factors which directly involved in a clotting process. What are those? Prothrombin, thrombokinase, calcium ions, and fibrinogen. So Best and Taylor's, they proposed a theory of clotting named as Best and Taylor's theory. So they told that there are four substances which are directly involved in clotting process and they prevents excessive loss of the blood. So what are those factors? Prothrombin, number 1. Number 2, thrombokinase. Number 3, calcium ions. Number 4, fibrinogen. Prothrombin, thrombokinase, calcium ions, and fibrinogen. These are the four factors, four substances which are responsible for clotting process, coagulation process, clotting of the blood. How? So let us come to know one by one what actually these four substances, what is the role of these four substances in order to clotting of the blood. First one is prothrombin. It is an unstable protein formed by the liver and present in the plasma. Unstable protein it is. It is not a stable protein. Unstable protein. Unstable protein means a protein undergo change. That is called what? Unstable protein. This unstable protein formed by the liver ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲಿವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ prothrombin, it is a protein, unstable protein produced by the liver and flow into the plasma. Being an unstable protein, it can easily break down into smaller compounds like thrombin. So as it is unstable protein unstable antandre, as I told earlier, it is under change ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಸಂದರ್ಭ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಹೊಂದಿರಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿ ಅದು ತನ್ನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ದ prothrombin can be break down into smaller compounds like thrombin. prothrombin ಆಗುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳನ್ನು ಥ್ರೋಂಬಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋಂಬೋಕೈನೇಸ್ ಅಂಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸಿ ಥ್ರೋಂಬೋಕೈನೇಸ್, ಅಯಾನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ prothrombin into ಥ್ರೋಂಬಿನ್. prothrombin ಥ್ರೋಂಬಿನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಯಾವುವು? ಥ್ರೋಂಬೋಕೈನೇಸ್ ಅಂಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೋಂಬೋಕೈನೇಸ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದಿ involved in this reaction so that prothrombin can break down into thrombin. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ರೋಂಬೋಕೈನೇಸ್ ಮತ್ತು ಅಯಾನ್ಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳನ್ನೇ ಥ್ರೋಂಬಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವೇರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ. ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ದ prothrombin divided into smaller compounds called thrombin by the action of thrombokinase and ions ಅಂತ. ಥ್ರೋಂಬೋಕೈನೇಸು ಮತ್ತು ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಥ್ರೋಂಬಿನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಥ್ರೋಂಬೋಕೈನೇಸ್ ಅಂತ. ಈಗ prothrombin ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಥ್ರೋಂಬಿನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಥ್ರೋಂಬಿನ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ರೋಂಬೋಕೈನೇಸ್ ಏನು? ಥ್ರೋಂಬೋಕೈನೇಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದ ವರ್ಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ASC, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತ. ಯಾವ ವರ್ಡು ASC ಇಂದ ಕೊನೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ಥ್ರೋಂಬೋಕೈನೇಸ್ ASC ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎನ್ಸೈಮ್, ಇದೊಂದು ಎನ್ಸೈಮು.
ವೈಡ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಥ್ರೋಂಬೋಕೈನೇಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಂಜೈಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ವೈಡ್ಲಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈಪೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಅಂತ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ it is a lipoprotein but worked as act as an enzyme. Thrombokines, clear? This is thrombokines is an enzyme, so available abundantly in the tissues. Tissue li ಏರೊಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು enzyme. Fine. Calcium ions in inorganic ions present in the plasma and able to promote the clotting process. So these are the inorganic ions. Calcium ions are inorganic ions present in the plasma and able to promote clotting process. Ions ಇವು inorganic ions, ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಪ್ರೋಥ್ರೋಂಬಿನ್ನು ಒಂದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಅದು ಥ್ರೋಂಬಿನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥ್ರೋಂಬೋಕೈನೇಸು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಂಜೈಮ್, ವೈಡ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಅಯಾನ್ಸ್, ನೋ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲಾಟ್. ಸಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಹೌ ions play a role in the clotting process. And otherwise, what is the significant role played by the calcium ions? ಅದು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲಾಟ್, ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ prothrombin into thrombin, even clotting process also anta. Fibrinogen, last substance is fibrinogen. It is a soluble protein found in plasma, formed in the liver. Soluble protein, ಕರಗುವಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಸಹಿತ ಲಿವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ earlier prothrombin is also formed by the liverಲಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನ್ fibrinogen also formed in the liver. It is a soluble protein, whereas prothrombin unstable protein. Thrombokinase an enzyme. Ions are very much essential. They are also present in the plasma, so they helps in clotting process. Fibrinogen, they are the soluble protein found in plasma. They are also produced in the liver. ಅದು ಸಹಿತ ಲಿವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ there are 4 important factors which are play a dominant role in coagulation of the blood or otherwise clotting of the blood: prothrombin, thrombokinase, calcium ions and fibrinogen. Clear? So this is according to Best and Taylor's theory. Best ಮತ್ತು Taylor ಇರೋದು. So how exactly the blood will clot? What is the exact mechanism of the blood? And see, the process of blood clotting takes place in different sequential manner ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು injury of the tissues. Due to injury of the tissues, what happens? The injured cells which secretes substances, chemical substances, that chemical substances constrict the blood vessels. Blood vessels na constrict ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So that all the platelets will gather. Platelets will be attracted together and plug in the injury of body. ಆ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ whenever the blood vessels constrict, immediately all the platelets which are present in the blood, so 3
ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆರ್ ಬಿ ಸಿ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜುರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ at the place of injury. Coagulation is an actual process of clotting begins when thrombokinase liberated from injured tissues. So that is what see, I told that certain substances are released by the injured cells anta. So that substance is known as what? Thrombokinase. Thrombokinase is liberated from injured tissues. ಈಗ ಗಾಯ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೈಗೆ ಕಾಲು ಗಾಯ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸು ಥ್ರೋಮೋಕೈನಸನ್ನು ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಥ್ರೋಮೋಕೈನಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜುರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಜುರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥ್ರೋಮೋಕೈನೇಸ್. ಥ್ರೋಮೋಕೈನೇಸ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಥ್ರೋಮೋಕೈನೇಸು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ನ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಥ್ರೋಮೋಕೈನೇಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೋಥ್ರೋಮಿನ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಥ್ರೋಮಿನ್. ಸೊ ಥ್ರೋಮೋಕೈನೇಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬರೀ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೋಥ್ರೋಮಿನ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಥ್ರೋಮಿನ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so prothrombin is converted into thrombin. As it is unstable protein, so it can be break down into smaller compounds like thrombin. Prothrombin is thrombin ಆಗುತ್ತೆ because of thrombokinase. Then thrombin further catalyzes and makes the fibrinogen into fibrin threads ಅಂತ. ಈ ಪ್ರೋಥ್ರೋಂಬಿನ್ ಇದ್ದು ಥ್ರೋಂಬಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ರೋಂಬಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೆಟಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ದಟ್ ಫೈಬ್ರಿನೋಜನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫೈಬ್ರಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್. ಫೈಬ್ರಿನೋಜನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಫೈಬ್ರಿನೋಜನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಬೈ ದಿ ಲಿವರ್. ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫೈಬ್ರಿನೋಜನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫೈಬ್ರಿನ್ ಥ್ರೆಡ್. ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರಗಿಬಿಟ್ಟು ಫೈಬ್ರಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಥ್ರೋಮಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಥ್ರೋಮಿನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಥ್ರೋಮೋಕೈನೇಸ್. ಥ್ರೋಮೋಕೈನೇಸಿಂದ ಥ್ರೋಮಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ರೋಮಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಿ ಫೈಬ್ರಿನೋಜನ್. ಫೈಬ್ರಿನೋಜನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೈಬ್ರಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. These are all by the presence of thrombokinase and ions. Here fibrinogen is soluble whereas fibrin is insoluble. Fibrinogen is soluble. ಅದನ್ನು fibrinogen is soluble ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಫೈಬ್ರಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಫೈಬ್ರಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ಅದು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆಗಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಅದು ಇಂಜುರಿ ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. As fibrin is insoluble, so which is form a thread, which is form a network on the injured place. So that network will be known as a clotting or otherwise coagulation. ಅದನ್ನೇ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, coagulation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Clear? So this what the exact mechanism of a clotting process. Clear? The first one, so it usually the clotting process which takes place in sequential manner. Right? So it is the process which are under order wise ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸು, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಆ ಥರ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಯದ ಹತ್ರ, ಇಂಜುರಿ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕೂತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಥ್ರೋಮಿನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಥ್ರೋಮಿನ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಥ್ರೋಮಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ರೋಮಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋಮೋಕೈನೇಸ್ ಮತ್ತು ಆಯನ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಥ್ರೋಮಿನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
But that thrombin ಫರ್ದರ್ ಕೆಟಲೈಸರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈಬ್ರಿನೋಜನನ್ನು ಫೈಬ್ರಿನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಫೈಬ್ರಿನೋಜನ್ is an insoluble factor. So that soluble substances convert into insoluble substances called fibrin. So it will be thread. ಅದು ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಫೈಬ್ರಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಫೈಬ್ರಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿ ವೂಂಡ್ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಂಜುರಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಳೆಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಫೈಬ್ರಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಥ್ರೆಡ್ಡೇ ದ ಥ್ರೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಆನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಜುರಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್. ಲೇಯರ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗೋದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ, ಕೋಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದೇ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಕೋಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ತುಂಬ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಕೋಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ clotting of the blood anta. So the clotting, why clotting takes place? Because of to prevent excessive loss of the blood anta. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟೋದು ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತ. ಯಾಕೆ, ಈಗ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್, ವಾಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾಪನ್? ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ದ ಎಂಟೈರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ದ ಬಾಡಿ ಬಿಕಮ್ ಡ್ರೈ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಅದನ್ನೇ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟೋದನ್ನ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ವರ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ poured out. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ. ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೋಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ. ವಿತಿನ್ ಎ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ದಿಸ್ ಕೋಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ತಕ್ಷಣ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಾಯ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಥ್ರೋಂಬಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಥ್ರೋಂಬಿನ್ನು ಫೈಬ್ರಿನ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫೈಬ್ರಿನ್ ಥ್ರೆಡ್, ಅದು ಥ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಪ್ರೋಟೀನು. ಥ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಟುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಕೋಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ದ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಲರ್ಸ್ ಅಂತ. There were 2 scientists who worked on coagulation of the blood or other clotting of the blood ಅಂತ. ಇಬ್ಬರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟ ಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ 4 ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನೇರ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಪ್ರೋಥ್ರೋಂಬಿನ್ನು, ಎರಡನೇದು ಥ್ರೋಮೊಕೈನೇಸು, ಮೂರನೇದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಬ್ರಿನೋಜನ್ ಅಂತ. 4 ಸಹಿತ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರೋಥ್ರೋಂಬಿನ್ನು, ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಥ್ರೋಂಬಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ರೋಂಬಿನ್ ಸೊ ಅಂಡರ್ಗೋ ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಥ್ರೋಂಬಿನ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋಮೊಕೈನೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸು ಮತ್ತು ಥ್ರೋಮೊಕೈನೇಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಥ್ರೋಂಬಿನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ದೀಸ್ ಥ್ರೋಮೊಕೈನೇಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಥ್ರೋಂಬಿನ್ ದೇ ಮೇಕ್ಸ್ ದಿ ಫೈಬ್ರಿನೋಜನ್ ಇಂಟು ಫೈಬ್ರಿನ್ ಥ್ರೆಡ್. ಫೈಬ್ರಿನೋಜನನ್ನು ಫೈಬ್ರಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಥ್ರೋಮೊಕೈನೇಸು. ಫೈಬ್ರಿನೋಜನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಪ್ರೋಟೀನು. ಅದು ಫ್ಲೂಯಿಡೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಫ್ಲೂಯಿಡಲ್ಲಿ, ಅದು ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ, ಲಿಂಫಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇದ್ರೆ ನೀರಿದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ದಟ್ ಫೈಬ್ರಿನೋಜನ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಥ್ರೆಡ್, ಫೈಬ್ರಿನ್ ಥ್ರೆಡ್.
ಫೈಬ್ರಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಫೈಬ್ರಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಲೇಯರ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಜುರಿ. ಸೊ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ, ಇಂಜುರಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಮೇ ಸ್ಟಾಪ್, ದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್, ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗೋದು ತಡೆಯುತ್ತೆ. So that the blood cannot be oozed out from the body. All the blood will be retained in the body itself. So this is what a clotting mechanism anta. Constriction, platelets and coagulations. So these are the three important steps anta. Constriction ಆಗುತ್ತೆ, blood vessels ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕೋಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕೋಗ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಥ್ರೋಂಬೋಕೈನಸ್ ಲೇರ್ಪೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥ್ರೋಂಬೋಕೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥ್ರೋಂಬಿನನ್ನು ಥ್ರೋಮಿನ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಥ್ರೋಂಬಿನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡಿ ಫೈಬ್ರಿನೋಜನ್ನ ಫೈಬ್ರಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಫೈಬ್ರಿನ್ ಥ್ರೆಡ್ಡು ಸೊ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ wound, so that blood cannot goes out. This is what clotting of the blood anta. So okay, so have a nice day friends. So this is BNC. Thank you all. So before going to finish my video, I would like to tell you one more thing. See, so far we have discussed many more points in the videos anta. Some of the videos can't be understood by you people. So some of the students are written well in the, for example, in the notes they have written all the points whatever I told. So whatever the present on the screens, the same points they have written. Even while explaining what I am telling, certain important points also they are noted down. But certain students they have not shown any notes, or otherwise they have not written. So you people try to understand the videos, try to catch the points what I am telling. So in case if you are not understood, come to college. Otherwise if you have any doubt, otherwise if you need any clarifications, so over phone or otherwise message, so you can ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಇಟ್. ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೋದು. ನಾವು ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಲ್ ದ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೀಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಕಾಲೇಜ್ ವಿತಿನ್ 9 to 3 ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಟ್ ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸು ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಕೇಳಬೇಕು ಅನಿಸಿದರೆ ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಫೋನ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ವೆದರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಪನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ no one can predict. ಯಾರು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಟಫ್. ಇವನ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್. ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಇದೆ, ನೋಟ್ಸು ರೆಡಿ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ನೋಟ್ಸ್ ತಗೋಬೋದು. ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿನ ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವೊಂದು ನೋಟ್ಸನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನಾದರೂ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಸಲ ಓದಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೋಡಿ, ಹೆಂಗದು ಒಟ್ಟು. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಏನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫೋನ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್?
So this is what clotting mechanism. Okay, so have a nice day, friends. Thank you very much. So by next video I will come up with another important topic. Until, thank you, good luck everyone.